قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، یہ کوئی بیان کا موقع نہیں ہے، لیکن جب ہم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ رہی ہے کہ کوئی خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، اگر اجتماع ہوا ہے لوگوں کا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ نصیحتیں فرمائی ہیں، ایسی نصیحتیں فرمائی ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے. تو اس سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے یہ بابرکت مجلس ہے، چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں نکاح ہو جاتے ہیں، قاضی حضرات آ کر کے نکاح کے خطبے پڑھ دیتے ہیں، ایجاب و قبول ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہوتی ہے کہ قاضی نکاح کے اندر جو خطبہ پڑھ رہا ہے اس خطبے کے اندر کیا باتیں کی جا رہی ہیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبے کے اندر آیتوں کا انتخاب کیا ہے، آیت تقوی، 3-4 آیتیں ہیں جس کے اندر تقوی کا ذکر بار بار آیا ہے. ایک یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اور پھر احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے ایجاب و قبول کروایا کرتے تھے. تو آخر قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم بارہا انسانیت کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کی رہنمائی کے لیے بے شمار قرآن کریم کے اندر آیات موجود ہیں، وعظ و نصیحت موجود ہے، بیوی اور شوہر کے حقوق کی باتیں موجود ہیں، آپس میں معاملات اور لین دین کی باتیں موجود ہیں. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انتخاب کرتا یہ آیت تقوی کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات جو قرآن کریم کی آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اس میں اس کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے جو تمہارا رب ہے، اس اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، ایک نفس سے پیدا کیا ہے. معنی یہ ہے کہ آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تم سب اولاد ہو سکتا ہے کہ جب یہ مجلسیں ہو نکاح کی تو اس میں کوئی قوم کا چودھری بھی بیٹھا ہوا ہو، اس میں کوئی قوم کا سربراہ بھی بیٹھا ہو. آنے والے لوگ ہو سکتا ہے لڑکی والوں سے مالدار ہو، یا لڑکی والے لوگ آنے والے دلہے سے مالدار ہو. تو یہ قرآن کریم کی آیت بتلاتی ہے کہ نہیں، یہاں امیری غریبی نہیں ہوگی، یہاں چھوٹا بڑا نہیں ہوگا، یہاں گورا کالا نہیں ہوگا، بلکہ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو. اس چیز کا تم کو خیال رکھنا ہے. یہ سب برابری کا معاملہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا، کلکم بنی آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. جب تمہارے دلوں کے اندر غرور پیدا ہو، تمہیں اپنے مالداری اور دولت کے اوپر گھمنڈ پیدا ہو، تو اس وقت تم سوچ لینا کہ تم ایک ماں اور باپ کے ذریعے جو نطفہ تھا، جو ایک منی کا قطرہ تھا، تم اس سے پیدا ہوئے ہو، اور تم مٹی ہو اور مٹی میں تم کو جانا ہے. لہذا بڑائی اور تکبر مت کرنا. اور آگے اسی قرآن کریم کی آیت میں واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، کہ تم اس اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے رحم طلب کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کا نام لے کر کے مانگا جاتا ہے، اس اللہ سے ڈرو. تو یہ بات آیت قرآنی میں بتائی گئی. دوسری آیت جو پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، تم اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اس آیت کو سنا
कि हक खुदाबंदी को कौन अदा कर सकता है, घबरा गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि डरने का हक ये है कि जो अम्र बिल मारूफ, जो करने के काम शरीयत में बताए गए हैं वो किए जाएं और जिनसे रोका गया है उससे रुक जाया जाए। और आगे इस कुरान करीम के अंदर वत्तकु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हारी मौत इस हालत में आए कि तुम मुसलमान हो। इसका मतलब क्या है कि तुम मुसलमान होने का? ये हमारे हर अमल के अंदर मुसलमानों वाले काम झलकते हो। अगर हम ताजिर हो तो मुसलमान ताजिर हो, अगर हम बिजनेसमैन हो तो मुसलमान बिजनेसमैन हो, अगर हम नौकर पेशा मुलाजिम हो तो हम मुसलमान मुलाजिम हो। ऐसा ना हो कि हम आधे तीतर और आधे बटेर हो। हमारे दिल में तो वहदानियत है लेकिन हमारे काम वो है वो मुसलमानों के खिलाफ वाले काम हो। ऐसा नहीं है। इस कुरान करीम की आयत में ये समझाया और बतलाया गया है। और आखिरी आयत जो पढ़ी जाती है, वक्त बहुत मुख्तसर है इसलिए ज्यादा बातें न करके आखिरी आयत उसका बहुत अहम खुलासा है, उसको समझने की जरूरत है। और दोनों खानदानों को और हर उस आदमी को इस आयत तक पहुंचने की जरूरत है जो अपने बच्चे और बच्चियों के निकाह कर रहे हो, और उनको मुआशरती जिंदगी को समझाने की जरूरत है। फरमाया गया, आप देखिए कि इंसान जो जाहिरी होता है, बहुत से लोगों के अंदर बीच में सच बैठ करके सच बोलना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब कोई न हो और गवाही देने की बात हो तो उस वक्त अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि सिर्फ एक अल्लाह देख रहा है। आयत कुरानी में बताया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। ये धमकाया नहीं जा रहा है बल्कि बतलाया जा रहा है। ये डरने का मतलब नहीं कि कोई हयूला है, बल्कि उस अल्लाह की अज़मत और किबरियाई को अपने दिलों के अंदर बैठाओ और क्या करो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ये सबसे अहम बात है कि जब भी बोलो हक बात बोलो, सच बात बोलो। ये दोनों खानदानों को बताया जा रहा है। कभी ऐसा होगा कि जो आज लड़की एक नामहरम लड़की है लेकिन अभी निकाह के बाद एक घर की बहू बन जाएगी, उस शख्स के लिए हलाल हो जाएगी जिसका देखना हराम है। उसकी माँ, सास इनकी माँ के बराबर दर्जा रखेगी, हुर्मत साबित हो जाएगी। उनके बाप इधर लड़के वालों के एक ऐसा रिश्ता बन जाएगा कि अब रिश्ते के अंदर सच्चाई की जरूरत होगी, अब रिश्ते के अंदर मजबूती की जरूरत होगी। कोई नंद बनेगा, कोई भावज बनेगी, कोई देवर बनेगा, कोई देवरानी बनेगी। फिर क्या जरूरत है? फिर सच्चाई का दामन पकड़ने की जरूरत है। अगर झूठ से काम लिया गया और जबान को गलत इस्तेमाल किया गया, जबान झूठ चलाई गई, तो फिर घर के घर तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। तो लिहाजा कुरान करीम के अंदर ये बताया गया है कि जब भी कोई मामलात आए तो अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान करके अल्लाह से डरते हुए सच बात की तरफ खड़े हो। देखिए, एक बात बहुत मजबूती के साथ समझना चाहिए कि हर वक्त सच नहीं बोलना है, इसको समझने वाली बात है। लेकिन जब भी बोलना है सच बोलना है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम कड़वे हैं, हम सच बात बोल देते हैं, इसलिए हमें लोग जो है हमें अच्छा नहीं समझते। अरे सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा किसी ने सच बोला है। हमारे लहजे दुरुस्त नहीं है, हमारे अंदाज दुरुस्त नहीं है, हमारे बात करने के गुफ्तगू के तरीके दुरुस्त नहीं है, वरना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा भी कोई सच्चा था। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, ये शादी का जो निकाह का बंधन है सिर्फ मियाँ और बीवी का बंधन नहीं बल्कि दो खानदानों का बंधन होता है, दो इलाके के लोगों का मिलन होता है। अब इसमें न जाने कितने अनजान चेहरे एक दूसरे से मिले हैं, सलाम दुआ हुआ होगा, फिर जब दोबारा मिलेंगे तो आपको फला जगह हमने देखा था, फला जगह मुलाकात हुई थी, फकीर मोहम्मद भाई के यहाँ गली शादी में मुलाकात हुई थी, तो एक रिश्ता पूरे इलाके का रिश्ता बन जाता है। लिहाजा इस रिश्ते को मजीद मजबूत करें। और ये जो शादी है ये जिंदगी का समझ लीजिए, अब शौहर की तरफ मुतवज्जह होकर के मैं कहता हूँ, ये ड्रॉप सीन होता है। यहाँ से एक जिंदगी खत्म हुई है और एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। इस वक्त एक मजबूत पाए और सुकून के एतबार से जिंदगी गुजारने की जरूरत है। जो माँ के हुकूक है वो अदा करने हैं, जो बाप के हुकूक है वो अदा करने हैं, जो बीवी के हुकूक है उसको अदा करने हैं, और बीवी के जो हुकूक है वो उसको अदा करेगी। फिर ये खानदानी शिरादा बंदी चलती है और बढ़ती है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और खुतबे के अंदर जो आयात पढ़ी जाती है उसके मफहूम को दिल में उतारे और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।